తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ప్రజలకు కీన్యూస్ అండగా ఉంటుందని మేము భరోసా ఇస్తున్నాము. ఇప్పటికే అది తెలిసిన విషయమే. ఎందుకంటే ఏ సమస్య ఉన్నా కీన్యూస్ అక్కడే ఉంటుంది. మీ సమస్యల కోసము మా ఛానల్‌లో కింద స్క్రోల్ అవుతుంది. మీ సమస్యలుంటే ఖచ్చితంగా మాకు మెసేజ్ పంపండి. లేకపోతే మాకు కాల్ చేయండి. మీ వెంట మేము ఉంటాము. అంతేకాదు తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా మాకు స్టాఫ్ రిపోర్టర్లు, ఆర్సీలు, రిపోర్టర్లు ఉన్నారు. ఖచ్చితంగా మీకు న్యాయం అయ్యే విధంగా మేము పోరాటం చేస్తాము. అధికారుల దృష్టికి తీసుకుపోతాం. ఖచ్చితంగా న్యాయం అయ్యే వరకు కూడా మా ఛానల్ మీ తోడు ఉంటుందని మేము పేర్కొంటున్నాం. जी अल्लाह के वास्ते ये बंद करो, क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप तमाम हजरात की आमद पर मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, इसलिए कि आप वो लोग हैं जो हमारे और हुकूमत के और पूरे कौम के दरमियान में वास्ता और ज़रिया हैं अच्छी बात के फैलाने का। अल्लाह ने आपको बड़ी खिदमत और ऊंची खिदमत अदा की है। दो चीज़ें हैं, एक है इंसाफ और एक है जुल्म है। न्याय और अन्याय कहते हैं उसको ग़ालिबन हिंदी के अंदर, और मुल्क चलता है न्याय से यानी इंसाफ से, और मुल्क बर्बाद होता है अन्याय यानी नाइंसाफ़ी और जुल्म से। और इंसाफ हर एक का पैदाइशी हक़ है, खा वो कोई सा भी हो। हत्ता कि हमारे इस्लाम के अंदर जानवरों के साथ भी इंसाफ करने का हुक्म दिया है। जानवरों को भूखा रखना और उन पर ज़्यादा बोझ डालना और उनको सताना, इससे मना किया गया है। इंसान तो तमाम मखलूक़ात में सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा है। ये ज़ात पात और भेदभाव और छूत छात ये इस्लाम के अंदर नहीं है। हर इंसान बराबर है, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, चाहे देखने वाले उसको बड़े ख़ानदान वाला समझते हों चाहे उसको छोटे ख़ानदान वाला समझते हों, मगर इस्लाम के अंदर सब लोग इंसान की होने की हैसियत से बिल्कुल बराबरी का दर्जा रखते हैं। कोई बड़ा से बड़ा आदमी अपने आप को ब्राह्मण कहता हो या शेख कहता हो या सईद कहता हो, और कोई छोटे से छोटा आदमी कोई मामूली बिरादरी का हो, वो और दोनों बिल्कुल हमारे नज़दीक और हमारे इस्लाम के अंदर एकसा हैं और बराबर है। और हम यही चाहते हैं, हमारे दस्तूर के अंदर हमको भी यही हक़ दिया गया है कि तमाम हिंदुस्तान की बिरादरियाँ, खा वो छोटी बिरादरी हो बड़ी बिरादरी हो, यानी लोग जिसको मामूली समझते हों या जिसको बड़ा समझते हों, सबको एकसा हुकूक दिए गए हैं। ये दस्तूर हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है और हमारे हिफाजत का बहुत बड़ा ये ज़ामिन है। और इसी के नतीजे में हिंदुस्तान 78 साल से इस पर चलता आ रहा है और आइंदा भी इस पर चलेगा। तो इंसानियत के लिए कामयाबी रहेगी और उसके हुकूक मिलेंगे, वरना फिर यहाँ जंगल राज हो जाएगा। हर बड़ा आदमी छोटे आदमी को दबाने की कोशिश करेगा, हर बड़ी ज़ात वाला छोटी ज़ात वाले को दबाने की कोशिश करेगा। आज हिंदुस्तान के हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं। जगह जगह मॉब लिंचिंग का सिलसिला चल रहा है और मामूली बहाने के ऊपर अक़लियतों पर और दूसरी बिरादरियाँ हैं जिनको छोटी बिरादरी कहते हैं लोग, हल्की बिरादरी नीचे वाली बिरादरी कहते हैं, तो उन लोगों पर अत्याचार हो रहा है और उन पर मारपीट हो रही है और बिला वजह उनको सताया जा रहा है। तो जब तक ये सिलसिला बंद नहीं होगा तब तक मुल्क सालिमियत के साथ कायम नहीं रहेगा और बाकी नहीं रहेगा। हेड क्राइम एक है और हेड स्पीच एक है, यानी ये कि नफ़रती तकरीरें करना, बयानात करना और नफ़रती जो है जराइम का अंजाम देना, ये जो है किसी मज़हब के अंदर दुरुस्त नहीं है, जायज़ नहीं है। तो मगर आज इसका सिलसिला दराज से दराज़तर होता चला जा रहा है। बड़े से बड़ा आदमी भी ये काम कर रहा है, छोटे ओहदे पर रहने वाला भी ये काम कर रहा है, और दिन ब दिन लोगों के हौसले
بلند ہوتے جا رہے ہیں جو یہ جرائم کر رہے ہیں. تو ہمارے جمعیت العلماء ہند کا بہت پرانا مطالبہ تھا، اور خاص طور سے جمعیت العلماء تلنگانہ کے اندر جس وقت میں جو ہے یہاں کی سرکار سے ہماری بات چیت ہو رہی تھی، انہیں اس سے پہلے جس وقت ہمارے انتخابات ہو رہے تھے اس سے پہلے جو منشور ہم نے پیش کیا تھا اس کے اندر ہم نے سر فہرست یہ بات لکھی تھی کہ جو ہے اس پر بین لگایا جائے اور اس پر پابندی لگائی جائے. جو کوئی جو ہے اس طرح کے جرائم کرے گا یا اس طرح کی نفرتی تقریر کرے گا اس کے اوپر جو ہے سزا ہونی چاہیے، اس کو قید کی سزا دی جائے، اس پر جرمانہ ڈالا جائے، تاکہ آئندہ سے دوسرے کسی کو ہمت نہ ہو. ہر قوم کے اندر قوم کا ایک بڑا ہوتا ہے، اس کا احترام ان کے دل میں ہوتا ہے، اس کی تعلیمات پر وہ لوگ چلتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر ہماری نجات ہے اور ہماری کامیابی ہے. تو ایسے ہی جو ہے ہمارے بھی مذہب کے اندر بڑے ہیں، سکھ مذہب کے اندر بھی بڑے ہیں اور دوسری برادریوں کے اندر بھی بڑے ہیں. تو ان کا احترام کرنا اور ان کی شان میں کوئی قسم کی گستاخی کرنا یا بد کلامی کرنا یہ کسی طرح بھی جائز نہیں ہے. کوئی بھی اس کو قبول نہیں کر سکتا، پسند نہیں کر سکتا. آپ کے بڑے کو اگر بولا جائے تو آپ کو برا لگے گا، ہمارے کسی بڑے کو بولا جائے گا تو ہم کو برا لگے گا. تو یہ بات عام ہو گئی ہے کہ مسلمانوں کے بڑے، خاص طور سے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارا پیارا مذہب اسلام، اس کے بارے میں لوگ جو ہے طرح طرح کی جو ہے باتیں اٹھاتے رہتے ہیں اور اس پر الزامات دھرتے رہتے ہیں اور اس کی غلط شبیہ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں. ان کو حقیقت کا پتہ نہیں ہوتا کہ حقیقی معنی کیا ہے. اور جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سے معاملات کے اوپر بھی لوگ اعتراضات کرتے رہتے ہیں. تو ان اعتراضات کی حقیقت جو ہے کچھ نہیں ہے. اگر صحیح سوچا جائے اور صحیح جو ہے ان کا لٹریچر پڑھا جائے اور معلومات صحیح حاصل کی جائیں تو اس وقت میں پتہ چلے گا کہ بھئی یہ بات انصاف کے خلاف ہے جو ہم نے کہی تھی. تو اس لیے الزام تراشیوں سے بچ کر انصاف کے ساتھ رہنا چاہیے. اگر آپ کو معلومات نہیں ہے تو آپ خاموش بیٹھیے. آپ کو کسی نے کہنے کا مجاز نہیں بنایا اور آپ کو کہنے کے لیے کسی نے مجبور نہیں کیا. آپ اپنی جگہ رہیے، اپنا کام کیجیے، ہم اپنی جگہ رہیں، ہم اپنا کام کریں. ہم آپ کے بڑوں کے بارے میں کچھ نہیں کہیں گے، آپ ہمارے بڑوں کے بارے میں کچھ نہیں کہیں گے. آپ ہمارا اتیاچار نہیں کریں گے اور ہم آپ کا اتیاچار نہیں کریں گے. ہم آپ کی شان میں کوئی غلط بات نہیں کہیں گے اور آپ ہماری شان میں کوئی غلط بات نہ کہیں. یہ بہت اچھا فیصلہ ہمارے پڑوسی ریاست کرناٹک کے اندر آیا ہے کہ جو لوگ ہیڈ جرائم کے اندر مبتلا ہیں یا ہیڈ اسپیچ کے اندر مبتلا ہوں گے ان کے لیے جو ہے انہوں نے قید کی سزا بھی متعین کی ہے اور اس کے لیے جرمانہ بھی متعین کیا ہے. یہ پورے ملک کے لیے ایک بہترین مثال ہے اور خاص طور سے ہمارے اس ریاست کے لیے جہاں کانگریس کی حکومت ہے وہاں بھی وہی حکومت ہے، یہاں بھی وہی حکومت ہے. تو اس حکومت سے بھی ہم اپیل کرتے ہیں کہ جیسا منشور کے اندر انہوں نے وعدہ کیا ہم سے کہ یہ قانون لائیں گے اور کسی ہیڈ کرائم اور ہیڈ اسپیچ کے مسئلے پر جو ہے اگر کوئی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس کو سزا ملے گی اور اس کو جو ہے جرمانہ بھی ہوگا. اس کو فی الفور نافذ کیا جائے اور جو ہے ہم مسلمانوں کو اس سلسلے میں اطمینان اور تسلی دلائی جائے تاکہ جو ہے ہم لوگ اس ملک کے اندر چین اور سکون کے ساتھ رہیں. اس لیے کہ ہم لوگ اس ملک کے باسی ہیں، ہم یہاں کرایہ دار نہیں ہیں بلکہ ہم یہاں کے حقدار ہیں، حصے دار ہیں. اس ملک کی آزادی کے ہماری قربانیاں ہیں اور ہمارا خون بہا ہے اور ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں ہمارے پرکھوں نے قربانیاں دے کر اس ملک کو آزاد کیا ہے. انگریز کی دشمنی کے اندر اور انگریز کو بھگانے کے اندر سب سے آگے ہم لوگ رہیں. مگر آج ہم سے سوال کیا جا رہا ہے کہ تم یہاں کے شہری ہو کہ نہیں ہو اور تم یہاں کے باسی ہو کہ نہیں ہو. وہ لوگ جو خود انگریزوں کے پیچھے پڑے چل رہے تھے اور ان کو عرضیاں پیش کر رہے تھے اور ان سے معافیاں مانگ رہے تھے اور ان سے اپنی وفاداریاں جتا رہے تھے، آج ہم سے ملک کی وفاداری کا وہ لوگ ثبوت مانگ رہے ہیں. یہ تو بالکل الٹی سی بات ہو گئی ہے. تو اس لیے ہم یہ پیغام دیتے ہیں کہ بہت جلد اور سب سے اولین فرصت میں اس قانون کو لاگو کیا جائے اور تمام مسلمانوں کو ہی نہیں بلکہ دوسرے اقوام کو اور دوسری جو ہے برادریوں کو بھی اس سے راحت مل جائے
और इस तरह के जो है इस मुल्क के अंदर हमको इंसाफ मिले। అస్సలాము అలైకుం రహమతుల్లాహి వబరకాతు. ఈరోజు జమీయతుల్మా రాష్ట్ర అధ్యక్షులు మౌలానా ఎహసానుద్దీన్ ఖాస్మీ గారు ఈ జమీయతుల్మా అధ్యక్షులు అయిన సందర్భంగా మొదటిసారిగా ఇక్కడ ఇష్యూ గురించి పత్రికా మిత్రులందరినీ ఇక్కడికి పిలిపించడము, అందరికీ వారు కృతజ్ఞతలు తెలిపినారు ఇప్పుడే. అదే రీతిలో ఈరోజు అంశము మీకు ఇప్పుడే చెప్పడం జరిగింది. క్రితము ఈ ఇష్యూస్లలో ఇస్లాంకి సంబంధించిందే కాకుండా వేరే డౌన్ ట్రాడెడ్ వేరే మతాలకు ఒక అగ్రకులం బ్రాహ్మిన్స్ అనుకోండి, ఇంకా వేరే అనుకోండి, యాని ఎస్సీస్ అనుకోండి, ఎస్టీస్ అనుకోండి, కింద స్థాయి కులాలను కూడా కించపరచడము మరియు ప్రతి దగ్గర అనగదొక్కడము, ఇటువంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు ఎన్నో చోటు చేసుకునే తరుణంలో ఈ మధ్యకాలంలోనే ఒక ఇష్యూ మీద ఎన్నో జమీయతుల్మా మన కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం మౌలానా ఎహసానుద్దీన్ గారు జమీయతుల్మా అధ్యక్షులు గారు ఇప్పుడే చెప్పారు, కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వము ఫార్మేషన్ కాకంటే ముందు మేము వారి ముందు పెట్టిన అంశాలన్నింటిలో ముఖ్యమైన అంశంగా ఈ మతపరమైన విద్వేషక స్లోగన్స్ కానివ్వండి, ఎవరైనా చేస్తే వారిపైన యాక్షన్ తీసుకోవాలి, వారిపైన చర్య తీసుకోవాలి, వారిని కఠినంగా శిక్షించాలనేది వారు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం రాకంటే ముందే ప్రభుత్వాన్ని దృష్టికి తీసుకురావడం జరిగింది. అదే రీతిలో ఈ మధ్య కాలంలోనే ముఖ్యంగా ఈ మత విద్రోహాలకు పాల్పడాలంటే ఎవరో ఒకళ్ళు ప్రొవోక్ చేయింది మాత్రం అది కాదు. చిన్న ఈ ప్రొవోక్ చేయడం అనేది వదిలిపెట్టేసి నేరుగా మా మహమ్మద్ ప్రవక్త మహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం వారి పైన కూడా విద్వేషాలు చెప్పడం, ఎవడో వాడికి సంబంధం లేని వ్యక్తి, ఎవరో అనామకులు దాన్ని ప్రోత్సహిస్తూ వల్ల వేరే వాళ్ళు కూడా వాడు చేయడము అది చాలా బాధాకరము. ఎన్నో ఇష్యూస్లలో కూడా ఎజిటేషన్స్ కూడా జరిగినాయి. కాబట్టి ఆ దృష్టిని తీసుకొచ్చి ప్రభుత్వం దృష్టికి, హైకమాండ్ దృష్టికి తీసుకొచ్చి ప్రభుత్వ పరంగా ఎన్నో ధర్నాలు అవన్నీ చేయడం జరిగింది. అందులో భాగంగానే ఇప్పుడు మన కర్ణాటక ప్రభుత్వము సుప్రీంకోర్టు రూలింగ్ ప్రకారంగా ఒక ఇష్యూ వచ్చినప్పుడు ఇటువంటి మత విద్రోహక శక్తులు, యాంటీ సోషల్ ఎలిమెంట్స్ ఎలాంటి వారిపై చర్య తీసుకోవాలనే దాని గురించి క్లియర్గా డైరెక్షన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఆ రీతిలో భాగంగానే కర్ణాటకలో అమెండ్మెంట్ పాస్ చేసేసి వాళ్ళు చేశారు. ఇది చాలా హర్షదాయకము. అందరం కూడా గర్విస్తూ దానికి మేమందరం కూడా కేవలం కర్ణాటక రాష్ట్రమే కాకుండా భారతదేశం మొత్తంలో కూడా దీన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలనే ఉద్దేశానికి ఇది నాంది పలికిందిగా మేము భావిస్తున్నాము. అదే రీతిలో క్రితమే చీఫ్ మినిస్టర్ రేవంత్ రెడ్డి గారు క్రైస్తవుల పండుగ సందర్భంగా వారు మైనార్టీ మినిస్టర్ అజదుద్దీన్ గారు, చీఫ్ మినిస్టర్ రేవంత్ రెడ్డి గారు వారిద్దరూ అక్కడికి ఈ ఇష్యూస్ కొన్ని తీసుకురావడమే జరిగింది. వారు మొదటి నుంచి కూడా ప్రభుత్వం రాగానే జమీయతుల్మా వారి డిమాండ్ని వారు మనసులో పెట్టుకొని చీఫ్ మినిస్టర్ గారు ఇక్కడి నుంచి ఒక రిప్రజెంటేషన్స్ వచ్చిన దాన్ని కూడా దృష్టిలో పెట్టుకొని మౌలానా ఎహసానుద్దీన్ గారి ద్వారా వచ్చిన రిప్రజెంటేషన్ దృష్టిలో పెట్టుకొని వారు ఏం చేశారంటే తప్పకుండా ఎవరైనా సరే, ఎంతటి పెద్దవారైనా సరే, మత విద్రోహాలు సృష్టించే వాళ్లకు వీళ్ళందరిపైన కూడా తప్పకుండా మేము చట్టాన్ని కాపాడి వారిపైన యాక్షన్ తీసుకుంటామని చెప్పడము నిజంగా వారికి మేమందరం కూడా చీఫ్ మినిస్టర్ గారికి కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్నాము. మరియు అదేవిధంగా మౌలానా గారు ఇప్పుడే చెప్పారు, ఏ చిన్న సంఘటన వచ్చినా కూడా ఏదో మమ్మల్ని ఏంటంటే అరే ఏదో వీళ్ళే ఉద్ధరించారు, వాళ్ళే ఉద్ధరించారు, అది కాదు. ఎస్సీ, ఎస్టీ, మైనార్టీ అందరూ కూడా అందరి ఏక కంఠంతో ఈ మొదటిసారిగా భారతదేశానికి ఆంగ్లేయులను తరిమిగొట్టాలనే నినాదానికి 50,000 మంది జమీయతుల్ ఉలమాలు తన ప్రాణాన్ని త్యాగం చేశారు. 50,000 మంది, ఒకటి కాదు, రెండు కాదు. అక్కడి నుంచి ఈ ఎజిటేషన్ మొదలైంది. తర్వాత మనకు స్వాతంత్రం వచ్చింది. ఇప్పుడు ఈ తరుణంలో అది తెలుసుకోకుండా ఆ రోజు మీరు చరిత్ర తీస్తే మీరు ఎక్కడైనా సరే, ఇప్పటి చరిత్ర కాదు, చరిత్ర ఆల్రెడీ మనకు
తెలియాల్సిన అవసరం లేదు. అవన్నీ చూస్తే పేర్లతో సహా నమోదై ఉన్నది. కాబట్టి అటువంటి చిన్న చిన్న వాటికి ఆస్కారం ఇవ్వకుండా జమియతుల్మాల పాత్ర చాలా పెద్ద ఉందని చెప్పేసి ఈ విధంగా మౌలానా గారు తెలియపరుస్తున్నారు. అయితే ఇప్పుడు మీరు చెప్తున్నది ఏంటంటే స్వాతంత్రం వచ్చినప్పటి నుంచి మత విశ్వాసాలు ఎవరైతే రెచ్చగొడతారో వాళ్ళపైన ప్రభుత్వం యాక్షన్ తీసుకుంటూనే ఉంది కదా. ఈ రోజు మీరు స్పెషల్గా పెట్టడం అసెంబ్లీ యాక్షన్ తీసుకుంటుంది అని అంటే ఇక్కడ యాక్షన్ తీసుకుంటుంది చట్టం. అది చట్టాన్ని గౌరవించి ఎవరైనా యాక్షన్ తీసుకుంటారు. కానీ కర్ణాటకలో అమెండ్మెంట్ ఎట్లయితే చేసిండ్రో, సుప్రీంకోర్టు రూలింగ్ని ఆచరించుకుంటూ అమెండ్మెంట్ చేసిండ్రో, రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం కూడా ఈ అమెండ్మెంట్ ఇక్కడి నుంచి తీసి తప్పకుండా దాన్ని ఖచ్చితమైన దాన్ని అమలు చేయాలనే ఉద్దేశంతో మేము ఇక్కడ చేయడం జరిగింది. కర్ణాటక తరహాలోనే మన దగ్గర కూడా తెలంగాణలో కూడా అమెండ్మెంట్ కావాలి, ఆచరణ కావాలనేది మా ఉద్దేశం. మాకు నమ్మకం ఏముందంటే మౌలానా ఎహసానుద్దీన్ గారు ప్రభుత్వం రాకంటే ముందే పిసిసి అధ్యక్షులు ఈయన ఉన్నప్పుడు వీరికి ఏం చేశారంటే మెమోరాండం ఇవ్వడం జరిగింది. అందులో భాగంగానే ఇప్పుడు ప్రభుత్వం వచ్చింది, కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వమే. కాబట్టి తప్పకుండా ఆ మెమోరాండం జమియతుల్మా తప్పకుండా ఆచరణ జరుగుతుంది, మాకు నమ్మకం ఉన్నది. వారు చేయనప్పుడు మేము వేరే ప్రత్యామ్నాయంగా ఏం చేయాలనేది ఆలోచన చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఒకటి మన దేశంలో కాకుండా బంగ్లాదేశ్లో ఒక అవాంఛనీయ ఘటన జరిగింది. ప్రవక్త గారిని కించపరుస్తున్న వ్యక్తిని బహిర్గతంగా తగలబెట్టేశారు. దాన్ని జమియతుల్మా ఏమంటుంది? దానికి కూడా ఖండిస్తుంది, తప్పకుండా ఖండిస్తుంది. బంగ్లాదేశ్ కానివ్వండి, పాకిస్తాన్ ఇప్పుడు మన భారతదేశానికి సంబంధించింది కాదు కదా. మన బంగ్లాదేశ్లో కానివ్వండి, ఇంకెక్కడ కానివ్వండి, అక్కడ వాళ్ళు చట్టాన్ని చూసుకుంటారు. ఒకవేళ మా ప్రవక్త పైన ఏదంటే అవాంఛనీయ మాటలు మాట్లాడారు అనుకోండి, మేము దానికి తప్పకుండా స్పందిస్తాం. అన్ని వర్గాల ఎస్సీ, ఇప్పుడు ముస్లింలు ఒకళ్ళే బాధితులు కారు కదా. బాధితులు ఏంటంటే డౌన్ ట్రాడెడ్ మొత్తం కింద స్థాయి నుంచి కూడా వచ్చేటోళ్ళు. ముస్లిమా, వాడు ఎస్సీయా, ఎస్టీయా, బీసీ అనేది కాదు, అందరూ దీనికి బాధితులు. కాబట్టి అందరూ ఏకకంఠంతో చెప్పడం జరుగుతుంది. అంటే అన్ని మతాలకు గౌరవిస్తూ ఇటువంటి విద్వేషాలు రెచ్చగొట్టకుండా ఎవరన్నా రెచ్చగొడితే వాళ్ళపైన కఠిన యాక్షన్ తీసుకోవాలని జమియతుల్మా హింద్ అంటుంది. ప్రపంచ స్థాయిలో కూడా ఇటువంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు చేయడం వల్ల మన భారతదేశ పరువు పోతున్నది. భారతదేశానికి ఏంటంటే వేరే దేశ వాళ్ళు ఏంటంటే అరే భారతదేశంలో ఇట్లా జరుగుతుంది కదా అనేది హేళనగా అవుతుంది. కాబట్టి ఇప్పుడు భారతదేశ పరువుని మేము భారతీయులము, మా భారతదేశం పరువు పోకూడదు కదా అనేదే మా జమియతుల్మా వాచ్. క్యూన్యూస్ పేరు చెప్పి ఎవరైనా వసూళ్లకు, అక్రమాలకు, బెదిరింపులకు గురి చేసిన క్యూన్యూస్కి సమాచారం ఇవ్వండి. క్యూన్యూస్ ఎప్పుడూ ఇలాంటి చర్యలకు పాల్పడదు, ప్రోత్సహించదు. క్యూన్యూస్ ఎల్లప్పుడూ ప్రజా గొంతుకగా ప్రజల సమస్యల కోసం నిరంతరం పోరాడుతుంది. మీకు ఎలాంటి సమస్య ఉన్నా క్యూన్యూస్ని కాంటాక్ట్ అవ్వండి. సంప్రదించవలసిన ఫోన్ నెంబర్ 7569534968 8688926084.